لوگ ہیں, بڑے اچھے ریزنیبل لوگ ہیں, لیکن ہر عہدے کے لیے ایلیجبل ہونا بھی ایک ضروری تھا اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. تو اس وجہ سے صحیح حیثیت بحث کے باوجود کافی دونوں طرف سے بحث کی گئی. تو اس میں یہ کنسنسس بلڈ ہوئے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا, اور یقیناً اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ سب لوگوں کو اس سے بہتر کوئی رزلٹ انہوں نے آہد چیمہ پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا ان کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں. یہی بات یہاں پر ابھی حکومتی ٹیم کے لوگ کہہ کے گئے کہ جو آپ کی گھر میں نام دیے گئے تھے اس میں سے ایک شخص نیب کو مطلوب رہے, ان پہ نیب کے مقدمات رہے, اور انہوں نے کہا ہم نے فوکس اس بات پہ کیا کہ نام تبدیل کر لیں. کیا یہ جو سلیکشن تھی کیونکہ نیب کا ذکر آ گیا, کیا یہ ضروری تھا کہ بندہ اس قسم کا سامنے لایا جاتا؟ دیکھیں بات سنیں, میں ان آل فیئرنیس آف تھنگس مجھے بتائیں کہ احد سے زیادہ تھورو پروفیشنل ہم نے اس کو یہاں 4, 6, 8 سال کام کرتے دیکھا ہے ان ڈفرینٹ اسفیئرز. 36 پوسٹنگز پہ وہ بندہ رہا ہے پبلک لائف کی. عمران خان کی نیب, وہ نیب جس نے اس کو بے گناہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, کیا فیصلہ کیا دیا نیب نے, کیس کیا ڈالا نیب نے؟ 3 سال کی حبس بے جا عمران خان کے ہاتھ پہ ہے, اور اس کا کریڈینشیل یہ ہے کہ اس کو میں نے آج تک پارٹیشن ہوتے نہیں دیکھا. اب یہ اگر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ نیب جس نیب کے ذریعے راجہ بشارت, میاں اسلم اقبال, مخدوم ہاشم جوان بخت 3 سال کابینہ کے ممبر رہے, اس نیب کے باعث 9 کی یہ پارٹی تھی, 31 ممبرز کی پارٹی تھی. اس نیب نے پہلے ہماری پارٹی کو ٹرم کیا. اس نیب نے 56 کمپنیز کے وہ فلاؤٹ کیسز جو بے بنیاد کیسز تھے, ان کی بنیاد پر لوگوں کو چیف منسٹرز کو لا کر کھڑا کر, کس نیب کی بات کر کے گئے وہ؟ یہ اس کا ڈسکریڈٹ نہیں ہے, یہ تو اس کا کریڈٹ ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ریزنیبل مین ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, سبجیکٹو ہوتا ہے. ریزنیبل مین ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ونس اے پرسن از پٹ ٹو اے جاب, کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ کیا احد چیمہ نے پاکستان کی پاور کو ریولوشنائز نہیں کیا؟ کیا احد چیمہ نے پاکستان میں میٹرو کو کھڑا کر کے دکھایا نہیں انڈر دا لیڈرشپ آف شہباز صاحب؟ کیا احد چیمہ کو یہ میٹرو کا یہ جو اورنج لائن کا ٹاسک ملا, جب وہ نہیں تھا تو کیا تھا اور جب وہ تھا تو کیا تھا؟ تو احد کی کمپٹنس, احد کو جب کوئی ہینڈ ٹاسک دیا جائے تو اس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ونس اے پرسن از ٹاسکڈ فار اے جاب, تو وہ اس میں اپنا وہ ڈیمینر, وہ اس کی اپنا پوسچر, وہ اس کی اپنی جاب کی ڈسپنسیشن, وہ ایسے اگر احد کو ایک الیکشن کی ذمہ داری دی جائے گی تو ہمارا 100% یقین تھا کہ احد بہترین طریقے سے اس کو ادا کریں گے. بہرکیف ان کا یہ نقطہ تھا کہ کیونکہ ان پہ صرف نیب کے کیسز ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ جو نیب آپ کی نیب تھی, یہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین 4 سال تھے. اسی نیب نے پاکستان کی معیشت کو یہاں پہ پہنچایا. اس نیب کے جو پیچھے ذمہ داران بیٹھے تھے اور عمران خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ضد پوری کرنے والے لوگ, ایک تو بات یہ تھی, اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. دوسرا سوال یہ اٹھا محسن نقوی پہ. ہم نے کہا وہ ایک جرنلسٹ ہے, نان پارٹیزن آدمی ہے, کریڈیبل آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی نون, تو اس پر انہوں نے کوئی ایک بڑا سینسٹیو میٹر اٹھا کر بات ہمارے ساتھ شروع کی. میں نے کہا دیکھیں وہ تو کورٹ نے کویش کر دیا, وہ تو اس کے ساتھ زیادتی تھی. اگر اس کے میڈیا چینل پر کوئی ایک ایسی ان پلیزنٹ بات آئی تھی جس پر اس نے اپنی ایک پوزیشن واضح کی, اور ریکارڈڈ منٹس ہیں پیمرا کے ریکارڈ میں کہ کتنی دفعہ اس بات کو کنڈیم کیا گیا, کورٹ کے اندر وہ بات کی گئی, بار بار کی گئی, تو سو میننگ بائی محسن کے اوپر کوئی اعتراض ان کا تھا نہیں. محسن کے اوپر یا تو ان کی کوئی اس بات کے علاوہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرسنل لائک یا ڈس لائک ہے, ایک بڑا میڈیا زار ہے, وہ اس نے CNN کے ساتھ کام کیا ہے, دنیا کا ایک معتبر ترین ادارہ ہے, اس نے جتنی اس کو الیکشنئرنگ کی تجربہ اس کو ہو سکتا ہے بائی واچنگ اٹ ویری کلوزلی. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے کوئی نون پوزیشنز نہیں ہوتے, ڈسپیوٹڈ نہیں ہوتے, تو محسن سے زیادہ کریڈیبل کون ہوگا؟ اور دوسری طرف جو اپوائنٹمنٹس آپ کر رہے ہیں, میں حیران ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایلیجبلٹی ہے جو دونوں آپ نے اپوائنٹمنٹس کی, پہلے آپ نے جو پہلے بھیجی نصیر خان کی یہ کیئر کیے بغیر کہ وہ تو ڈیول نیشنل تھے, جب بعد میں احساس ہوا اس کو چینج کرنے کے لیے آ گئے. ایک نامینیشن آپ نے کی, انہوں نے انکار کر دیا.
और जो तीसरी नॉमिनेशन आप आज कर रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं। वर्ड्स यूज्ड है सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो दोबारा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आइन में दो बातें दी हुई, आइन ने ऐसी सूरत एनविसेज नहीं की, आइन को ये अंदाज़ा नहीं था फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि कभी इतने नॉन पॉलिटिकल लोग भी आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने उसकी क्वालिफिकेशंस लेनी है कि कौन हो सकता है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है वही हो सकता है ना। एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में से तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, केयर टेकर लहदा से डिफाइंड नहीं है। 224 में लिखा हुआ है एनी पर्सन, बट एनी पर्सन हैज़ टू बी क्वालिफाइड। ये नहीं हो सकता कि आप किसी इनसे अनसाउंड माइंड को लाकर बिठा दें, किसी ऐसे बंदे को जिसकी एलिजिबिलिटी टू बी द मेंबर भी ना होती है उसको उठा के बिठा के बना दें। तो एलिजिबिलिटीज किसी और जगह पर आइन ने डील की हुई है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो इम्पार्शियलिटी का टेस्ट है वो वंस पुट टू टेस्ट फिर बात की जाती है। आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक की बुनियाद पे बात कर रहे हैं और फिर तो आपने सनद अता कर दिया आहत चीमे को। आपने सनद अता कर दी कि जो नैब उसके ऊपर केसेस हैं, तो जो बंदा इमरान खान की उस नैब का विक्टिम रहा, आप सारे दोस्त रिपोर्ट करते रहे। मुझे बताएं आहत का गुनाह क्या था? आहत का गुनाह यह है कि भिकी पावर प्रोजेक्ट 22 महीने में खड़ा है। आहत का गुनाह यह है कि हवेली बादरशाह खड़ी है। आहत का गुनाह यह है कि 3-3 माह के अंदर मेट्रोज बन गई हैं। कम ऑन यार। मलिक साहब ये बताइए एक टेक्निकल साहब जो है उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या आपके पास भी कानूनी ऑप्शन यही मौजूद है? देखिए, इसमें अदालत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इसमें अदालत, ये आइन में लिखा है, सवाल है जस्टिसबिलिटी का कि कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कोई ऐसा पहलू आ जाए जिसके ऊपर अदालत की द कोर्ट शुड ले हिज हैंड्स ऑन द पिटिशन, ये ऐसी पहलू आ जाए। अब यहाँ पर आइन में ये लिखा है कि 224 में तो है कि गवर्नर कंसल्टेशन लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 224A में लिखा है कि जब ये नहीं होता तो वो स्पीकर एक मैटर रेफर कर देंगे गवर्नर स्पीकर को, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और 3 दिन के अंदर अंदर वो जो तय करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और फिर उसके बाद वो भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। अब ये अपॉइंटमेंट, अगर तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाती है जो कि इनएलिजिबल है, हो नहीं सकता, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके केस में है, अगर लेट्स से कि उनका को वो अपॉइंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज़ इन एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो आई माइट हैव अ प्रॉब्लम, आई माइट गो टू द कोर्ट, हो सकता है बात। लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन के किए फैसले को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। मैं तो पार्लिमानी कमेटी के ऊपर भी देखें, अब उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें चौधरी साहब का, ये तरीके इंसाफ का स्टेटमेंट है, अगर मैं हूं तो सब है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। भाई देखें, ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत। सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। दूसरी, नैब उनकी साथ खड़ी हो, फौज पूरी साथ खड़ी हो, जज सारे उनके साथ हों, उनको साकिब निसार साहब मुयस्सर हों तब हो सकता है, उनको जनरल फैज हमीद मुयस्सर हों तब हो सकता है, फिर इमरान खान की सियासत रह सकती है। अच्छा ये बताइए, आहत चीमा पर तो उन्होंने एतराज लगा दिया नैब का, लेकिन मोहसिन नकवी पर कोई वैलिड एतराज नहीं, नॉट एट ऑल जी, वो उनके ऐसे एतराज़ात थे। अगर मोहसिन नकवी हो सकता है कि वज़ीर आला हो, वो भी जिस तरह का एतराज लगा हमारी तरफ वो मान लें, तो आइंदा वज़ीर आला जो निगरान आप मोहसिन नकवी को देख रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये दोनों नाम जाएंगे आगे। देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें तो मैं कहूँगा कि मोहसिन नकवी, क्योंकि इम्पार्शियलिटी का एक आंसर आ सकता है उसमें। मलिक साहब ये बताएं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात बताई कि वो इन सर्विस हैं, वैसे मेरे लिए दोनों नाम मोहतरम है। मलिक साहब वो आपने कहा कि वो इन सर्विस है सुखेरा साहब, तो वो रिटायरमेंट आज लेकर कल नहीं बन सकते, तो क्या यही रूल जो है आहत चीमा के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 2 साल नहीं हुए रिटायरमेंट? हाँ, ये ठीक है बात आपकी कि कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात उनके ऊपर भी आती है, इस बात में कोई लेकिन उनकी ये जो 2 साल वाली सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और वो तशरीह
yes, I tend to agree what you are saying. मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि अब इलेक्शन कमीशन के पास यही चारों नाम जाएंगे या दो नाम हैं, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी किसी नाम को अनाउंस कर सकता है? किसी नाम को नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम, उसमें वर्ड यूज्ड है। अब कल जैसे मेरे हवाले से, और मैं उसमें समझता हूँ कि शायद मुझे बताने में कोई, क्योंकि एक आईनी मसला है और बाज़ औक़ात जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने में और बात को आगे बताने में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे एक मीडिया के बड़े मोतबर दोस्त की कॉल आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 का ऑपरेशन जब वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकर्रर करदा वक्त में, जो कि 3 दिन थे, 10:10 पे ख़त्म हो गया, तो 224 का अमलदारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आइन में लिखा ये है कि जो प्रोसीजर है वो 224A का फॉलो होगा। तो 224A के प्रोसीजर में जो नाम आएंगे, उन नामों के अलावा कोई नाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं जा सकता, ये उसमें लिखा है और उसमें वर्ड यूज्ड है रेफरल। सो ये उसकी पोजीशन है। मलिक साहब ये बताएं कि आपने भी और पीटीआई दोनों ने जो नाम दिए उनमें कोई पॉलिटिशियन शामिल नहीं है, तो ये आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से